Unit 1, Read 2, The Wild Savior. Neelam came dashing into the house, shouting joyfully, Ali Bhai has come! Ali Bhai has come! ખુશીથી બૂમો પાડતી નીલમ ઘરમાં દોડી આવી. અલીભાઈ આવ્યા છે, અલીભાઈ આવ્યા છે. All the members of Ram Singh's family went running out to see, and there he was, a tall man with broad shoulder, red cheeks and nose, and with his complexion. રામસિંહના પરિવારના ઘણા સભ્યો દોડતા બહાર જોવા આવ્યા અને ત્યાં ઊભો હતો પહોળા ખભા ધરાવતો ઊંચો રતુમડા ગાલ તથા નાકવાળો ગૌવર્ણો એક માણસ. He was dressed in a warm, thick long woolen coat, tight trousers, big leather boots and a brown fur cap. તેણે જાડો લાંબો ગરમ કોટ, તંગ પાયજામો પાટલુન, મોટા ચામડાના બૂટ અને બદામી રૂંવાટીદાર ટોપી પહેર્યા હતા. With a broad smile full of warmth, Ramsingh hugged him and said, "Come in, come in. You are most welcome, my friend." ઉષ્માભર્યા વિશાળ સ્મિતથી રામસિંહ તેમને ભેટી પડ્યા અને કહ્યું, અંદર આવી જાઓ. મિત્ર, આપનું દિલથી સ્વાગત છે. અલીભાઈ patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in his thick, strong voice and made himself comfortable on a couch. અલીભાઈએ બધાને વાલથી થાબડ્યા તથા તેમના ઘેરા અવાજમાં કુટુંબના દરેક સભ્ય સાથે સ્નેહપૂર્ણ વાતો કરી અને પછી સોફા ઉપર આરામથી બેઠા. Mother prepared some tea while Ramsingh talked to અલીભાઈ. રામસિંહ અલીભાઈ સાથે વાતો કરતા હતા તે દરમિયાન માતાજીએ થોડીક ચા બનાવી દીધી. અલીભાઈ was a traveler who covered long distance on foot in the Himalayan mountains. He loved to observe nature. અલીભાઈ હિમાલય પર્વતમાળામાં પગે ચાલીને લાંબા અંતર કાપનાર એક યાત્રી હતા. તેમને કુદરત નિહાળવી ગમતું. He went from village to village, town to town in the mountains, selling dried apricots, herbs and medicines and precious stones he had collected during his traveling. તેમની યાત્રા દરમિયાન એકઠા કરેલા કિંમતી પથ્થરો, રત્નો, ઔષધિયા તેમજ દવાઓ, સૂકા જરદાળુ વગેરે તેઓ પર્વતીય વિસ્તારમાં આવેલા ગામે ગામ અને નગર વેચતા. Where have you been this time? asked Ramsingh. I went up the high mountains up to the borders of India and Tibet. રામસિંગે પૂછ્યું, હાલમાં તમે ક્યાં રહો છો? હું ભારતને તિબેટની સરહદો સુધી પર્વતોમાં ઊંચે સુધી ગયો હતો. Alone? asked Neelam. એકલા? નીલમે પૂછ્યું. Of course, I am used to it. Well, I will stay here only for a night. Tomorrow morning I shall leave, he said. અલબત્ત હું તો એથી ટેવાયેલો છું. માત્ર આજ રાત્રિ પૂરતો અહીં રોકાવાનો છું. આવતીકાલે સવારે તો ચાલતી પકડીશ, તેમણે કહ્યું. No, અલીભાઈ, no. We won't let you go. You have to tell us your hill stories, said Neelam. After lot of insistence, he agreed to stay for 2 days. ના અલીભાઈ, ના, અમે તમને જવા નહીં દઈએ. તમારે અમને પર્વતોની વાતો કહેવી પડશે, નીલમે કહ્યું. ખૂબ જ આગ્રહ બાદ તેઓ 2 દિવસ રોકાવા સંમત થયા. That night they all kept awake till late, sitting on his bed, listening to his interesting travel experience. તે રાત્રે તેઓ બધા રાત્રે મોડે સુધી તેમની પથારી પર તેમની યાત્રાના રસપ્રદ અનુભવો સાંભળતા બેસી રહ્યા. અલીભાઈ began telling his story. It was almost a couple of hours to the nearest village. I was only a few miles away from the border of India and Tibet. I was hungry and sat down to enjoy my lunch. અલીભાઈએ વાર્તા કહેવાનું શરૂ કર્યું. નજીકના જ ગામમાં 2-4 કલાક રોકાવાનું થયું હતું. હું ભારત અને તિબેટની સરહદથી માત્ર થોડાક જ માઇલ દૂર હતો. હું ખૂબ ભૂખ્યો થયો અને મારું બપોરનું ખાણું ખાવા બેસી ગયું. It was totally quiet everywhere except some birds chirping sometimes. I had hardly had a few morals when I heard soft, feeble groans. થોડી વારે આવતા પક્ષીઓના કલરવ સિવાય ત્યાં નીરવ શાંતિ હતી. મેં થોડાક જ કોડિયા લીધા હશે. ત્યાં તો મને હળવો ધીમો ઘુરકાટ સંભળાયો. I was alarmed because from the sounds I was sure that
It was nothing but a bear. I quickly closed my tiffin box and bent low, so that the smell of the food and my body were not carried by the strong breeze to the monster. હું સાવધ થઈ ગયો કારણ કે અવાજના પ્રકાર પરથી મને ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે તે અન્ય કશું નહીં પરંતુ એક રીંછ હતું. મેં ઝડપથી મારું ટિફિન બોક્સ બંધ કર્યું અને નીચે ઝૂકી ગયો કે જેથી ખોરાક તેમજ મારા શરીરની ગંધ પવન દ્વારા પેલા કદાવર પ્રાણી પાસે ન પહોંચે. I took up my bamboo staff with its point iron end in my right hand and a big double-edged knife in my left. I crawled carefully to the edge of the mountain and looked down into the deep, narrow valley. મેં મારા જમણા હાથમાં લોખંડની અણીવાળી મારી વાંસની ડાંગ લીધી અને મારા ડાબા હાથમાં એક મોટો બે ધારો છરો લીધો. હું પર્વતની ધાર સુધી પેટ ઘસડતો ચાલ્યો અને ઊંડી સાંકડી ખીણમાં નજર નાખી. Soon my eyes caught sight of two tiny snow leopard cubs on a small flat piece of land on the slope of the opposite mountain. એટલામાં તો સામેના પર્વતના ધોળા ઉપરની થોડીક સપાટી જગ્યામાં હિમચિત્તાના બે નાનકડા બચ્ચા નજરે પડ્યા. Oh wow, what did they look like? asked Neelam. They were beautiful. Their fluffy snow white furry coat matched perfectly with the snow, said Alibhai, as if visualizing them just in front of his eyes. અરે વાહ, તે કેવા લાગતા હશે? નીલમે પૂછ્યું. તે સુંદર હતા. તેમની ભરાવદાર રૂમાટી બરફના રંગ સાથે બરાબર બંધ બેસતી હતી. જાણે કે હાલ પ્રત્યક્ષ નિહાળતા ન હોય તેમ અલીભાઈએ કહ્યું. What were the cubs doing? asked Arjun. They were playing. Each one crouched on the snow and rolled their lovely green eyes at each other. Then one would jump on the other. બચ્ચા શું કરી રહ્યા હતા? અર્જુને પૂછ્યું. તેઓ રમી રહ્યા હતા. બંને એકબીજાની સામે સુંદર લીલા રંગની આંખો ઉલાળતા બરફ પર ગલોટિયા ખાઈ રહ્યા હતા અને એકબીજાની ઉપર કૂદતા હતા. They would wrestle for a while, growing softly. They would crouch again and wrestle again. Watching them was fun, but I was worried too because the mother leopard could not be seen anywhere. The mother is very ferocious when she is with her cubs. થોડીવાર કુસ્તી કરતા અને ધીમા અવાજે ઘુરકતા હતા. પરિવાર ગલોટિયા ખાવા શરૂ કરતા અને કુસ્તી કરવા લાગતા. તેમને નિરખવું એક લાહવો હતો, પરંતુ મને ચિંતા પણ હતી કારણ કે તેમની જનેતા આસપાસ ક્યાંય દેખાતી ન હતી. બચ્ચા ધરાવતી માદા ભયંકર હિંસક હોય છે. Then what happened? asked Neelam. Well, I kept close to the ground on my belly. I was worried if the mother was around. પછી શું થયું? નીલમે પૂછ્યું. વારું, હું તો પેટના બળે જમીન પર ઊંધો પડ્યો જ રહ્યો. મને બીક હતી કે માદા બચ્ચાની માતા ક્યાંક આસપાસ જ હશે. Soon I was a very strange thing happened. All of a sudden, a huge black bear come growing from the trees and rushed towards the cubs. એટલામાં તો મેં એક વિચિત્ર ઘટના થતી જોઈ. એક કદાવર કાળું રીંછ ગુરક્યા કરતું વૃક્ષોની પાછળથી નીકળ્યું અને પેલા બચ્ચા તરફ ધસી ગયું. Now I was worried more about the cubs than me. Within no time, I heard a deafening roar of anger from just a few meters away from me. હવે મને મારા કરતા વધારે પેલા બચ્ચાની ચિંતા થવા લાગી. પળવારમાં તો મેં મારાથી થોડા મીટર દૂર જ કાન ફાડી નાખે તેવી આક્રોશયુક્ત ત્રાડ સાંભળી. To my horror and surprise, a big white cat, the mother snow leopard, appeared jumping down on a nearby huge rock. મારા ભય અને આશ્ચર્ય વચ્ચે એક મોટી સફેદ હિમચિત્તાની માદા નજીકના મોટા ખડક પર નીચે કૂદતી દેખાઈ. ગોશ! exclaimed Arjun. હે ભગવાન! અર્જુને ઉદ્ગાર કાઢ્યો. How horrifying! added Neelam. એટલું ભયંકર! નીલમે પુષ્ટિ કરી. Keep quiet, said their mother impatiently. What happened then? ચૂપ મરો, માતાએ અધીરાઈપૂર્વક કહ્યું. પછી શું થયું? Thank God, I was lucky for her eyes were fixed on her cubs and she didn't look up at me. Within moments, the mother leopard leaped down to the cubs to protect them. ભગવાનનો પાડ! હું નસીબદાર હતો કે તેની માદાની નજર તેના બચ્ચા પર જડાયેલી હતી, તેથી તેણે મારા તરફ ઊંચે જોયું નહીં. ક્ષણવારમાં તો માદા ચિત્તા કૂદીને તેના બચ્ચા પાસે તેમને બચાવવા પહોંચી ગઈ.
Springing up in the air, she landed straight on the bear fiercely and fearlessly. The bear lost his balance. હવામાં કૂદકો મારીને તે ડર્યા વગર ઝનૂનપૂર્વક પેલા રીંછ પર પડી. રીંછે પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું. The violent wild beasts went rolling down the steep, snowing slope, tumbling on each other till they landed in the narrow valley with a loud thud. I craned my neck and so did the two frightened cubs. બંને હિંસક જંગલી પ્રાણીઓ બર્ફીલા ઢાળ પરથી એકબીજા પર ગુલાટો મારતા એક મોટા ધબુકા સાથે સાંકડી ખીણમાં પડ્યા નહીં ત્યાં સુધી ગબડતા રહ્યા. મેં અને પેલા બંને ડરી ગયેલા બચ્ચાઓએ તે જોવા માટે અમારી ડોક લંબાવી. The mother insistent of protecting her young ones is very strong. Alibai, she is always ready to fight unto death for her young ones, said Ram Singh. Yes, you are right, said the mother lovingly, looking at the smiling faces of Neelam and Arjun. પોતાના બચ્ચાને બચાવવાની કોઈ પણ માની સહજ વૃત્તિ જોરદાર હોય છે. અલીભાઈ તે માતા તેના બચ્ચા માટે હંમેશા મૃત્યુ સુધી લડવા માટે તૈયાર હોય છે. રામસિંગે કહ્યું, હા, તમે સાચા છો. માતાએ પ્રેમપૂર્વક નીલમ અને અર્જુનના ખીલેલા ચહેરા સામે જોઈ કહ્યું. અલીભાઈ continued. The huge bear, 3 times the size of the mother leopard, stood up on his hind legs. He stretched out his big paws with strong, sharp nails. He showed his teeth and growled. અલીભાઈ બોલતા રહ્યા. પેલું કદાવર રીંછ જે માદા ચિત્તાના કરતાં 3 ગણું મોટું હતું તે તેના પાછળના પગ પર ઊભું થઈ ગયું. તેણે તેના મજબૂત તીક્ષ્ણ નહોરવાળા વિશાળ પંજા ફેલાવ્યા. તેણે તેના દાંત બતાવ્યા અને ગુરકિયા કરવા લાગ્યો. The mother snow leopard looked at him for a second, snarled, and with a leap knocked down the black monster. The whole valley itched with the sounds of their fight. The snow leopard was swift and jumped about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin of the bear. માદા ચિત્તાએ તેના તરફ એક સેકન્ડ જોયું, ગુસ્સાથી ત્રાડ પાડી અને તેની ઉપરના એક જ કૂદકામાં કાળા કદાવર પ્રાણી રીંછને ભોય ભેગું કરી દીધું. તેની આ લડાઈના પડઘા સમગ્ર ખીણમાં પડ્યા. માદા ચિત્તા સ્ફૂર્તિલી હતી અને રીંછની હતી અને રીંછની કાળી રૂંવાટીવાળી ચામડીના મોટા ચીરા કરતી આમથી તેમ કૂદીએ જતી હતી. The plucky and slow bear failed to injure his enemy. The fight lasted for about 10 minutes. ભારે શરીરવાળું અને શિથિલ રીંછ તેના દુશ્મનને ઈજા પહોંચાડવામાં નાકામયાબ રહ્યું. આ લડાઈ લગભગ 10 મિનિટ ચાલી. The bear was bleeding here and there. Whenever the leopard attacked, the bear lifted his huge paws to cover his face. રીંછને ઠેક ઠેકાણેથી લોહી નીકળતું રહ્યું હતું. જ્યારે પણ માદા ચિત્તો હુમલો કરતી હતી ત્યારે તેનું મોં બચાવવા રીંછ પોતાના વિશાળ પંજા આગળ ધરતું. The bear was now trying to escape to save his life. They both moved further and further till they disappeared round the huge mountain. હવે રીંછ પોતાનો જીવ બચાવવા છટકવાની કોશિશ કરી રહ્યું હતું. તે બંને વિશાળ પર્વતની પેલી કોર ઓઝલ ન થાય ત્યાં સુધી આગળ વધતા રહ્યા. I could not see them for a while, but I could hear the growls and snarls. Then the valley was calm and quiet once again. હું તેમને થોડીક વાર જોઈ શક્યો નહીં, પરંતુ તેમના ગુરકવાના અને ત્રાડના અવાજ સાંભળી શકતો હતો. પછી ફરી એકવાર આખી ખીણ નીરવ થઈ ગઈ. The mother reappeared and ran up to her cubs. She smelt and licked them over and over again to make sure that they were not hurt by the bear. The 3 then climbed up the mountain and disappeared. માદા ફરી દેખાઈ અને તેના બચ્ચા પાસે દોડી ગઈ. તે તેમને વારંવાર સૂંઘવા અને ચાટવા લાગી. કદાચ એ સુનિશ્ચિત કરવા કે પેલા રીંછે તેમને કોઈ હાનિ પહોંચાડી નથી. એ ત્રણેય પછી પર્વત પર ચડીને અદ્રશ્ય થઈ ગયા. You must have felt very relieved, said Neelam. તમને પછી તો જરૂર ઘણી રાહત થઈ ગઈ હશે નહીં? નીલમે પૂછ્યું. Quite, I stayed in that position for some more time and watched the family disappearing in the woods waving their tails. I also waved my hands and said goodbye. બિલકુલ, હું એ જ સ્થિતિમાં થોડી વધારે વાર પડી રહ્યો અને પૂંછડીઓ હલાવતા તે ચિત્તા પરિવારને જંગલમાં ઓસલ થતા નિહાળી રહ્યો.
મેં પણ મારો હાથ હલાવીને તેમને અલવિદા કહ્યું. But what happened to the bear? asked Arjun eagerly. પણ પેલા રીંછને શું થયું? અર્જુને આતુરતાથી પૂછ્યું. Good knows. All I know is that the coming of the bear was a blessing for me because it really saved me. I thank God for saving the cubs and me too. ભગવાન જાણે મને એટલી ખબર છે કે તે રીંછ આવવાનું મારા માટે આશીર્વાદ નીવડ્યું, કારણ કે તેથી જ મારો જીવ બચ્યો. મેં બચ્ચાઓને અને સાથે સાથે મને પણ બચાવવા માટે ભગવાનનો પાડ માન્યો.